Dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa rutin kita setiap pagi, kita akan mulakan dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah Musa, insya-Allah. Jadi pada pagi ni kita akan meneruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Al-An'am,
muka surat 132 ayat 36 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada sedikit iklan berkenaan dengan buku Ustazah Nur Hafizah Musa, buku Doa Mihrab. Yang mana buku Doa Mihrab ni merupakan buku himpunan koleksi-koleksi doa-doa ustazah yang pernah ustazah sampaikan, yang pernah ustazah kongsikan di setiap ceramah ustazah sebelum-sebelum ni. Jadi ustazah himpunkan dalam satu bentuk satu naskah buku untuk kita mudah dapatkan dan mudah untuk kita faham dalam setiap doa-doa yang ustazah himpunkan dalam buku ni. Jadi buku ni terdapat koleksi himpunan doa-doa yang ustazah sampaikan berserta dengan huraian dan juga perkongsian pengalaman peribadi ustazah sendiri dalam mengamalkan setiap doa-doa ni. Jadi boleh dapatkan dengan harga RM20 sahaja dan juga buku zikir dan doa muslimah. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin dapatkan koleksi buku ustazah ni boleh PM ataupun WhatsApp di nombor yang admin tag di live ini insya-Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup
damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-puan, adik kakak yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan tausiah Mihrabul Quran pada pagi ini dengan kita menghayati bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ketakwaan kita kepada Allah semakin teguh, semakin subur, masya-Allah, subhanallah. Ya, pada apa zaman pun, apatah lagi pada akhir zaman ini, sahabat-sahabat sekalian, ketakwaanlah sendi yang paling utama ya dalam hidup kita untuk menghadapi pelbagai rencam ya ataupun cabaran di atas muka bumi ini. Ustazah nak menyapa sahabat-sahabat sekalian terlebih dahulu kepada Nur Hayati, Tuan Nur Hayati, sahabat yang bernama Puan Rosmawar, Puan Nora Karman, apa khabar? Ya, selalu nampak nama Puan Nora Karman. Apa khabar Puan Hasmah Yahya? Apa khabar Puan Dazlia Aziz? Kak Rokia Ismail kita, ya, mudah-mudahan sihat sejahtera. Puan Siti Aisyah Happas. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang share, yang tag ya anak beranak kita, adik-beradik kita, sahabat handai kita. Masya-Allah tuan-puan sekalian, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tak berikan kepada orang yang pelaku maksiat. Ya, dan kita juga dalam kerangka nak bawa manusia supaya benar-benar bertakwa kepada Allah, mari kita ikat dengan majlis ilmu.
Ya, mudah-mudahan ya dengan barakah pada majlis ilmu, Allah jaga kita tuan puan sekalian daripada terjebak kepada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, selawat pada Nabi SAW. Dan Ustazah, sebelum masuk kepada tajuk kita, ya, sebelum kita baca potongan ayat Al-Quran, Ustazah nak bawa sahabat-sahabat untuk sama-sama berdoa, ya, terlebih dahulu. Doa mukhul ibadah. Doa adalah penghulu segala ibadah. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya, kita ni bukan fikir senjata orang mukmin nak berhadapan dengan musuh-musuh macam Yahudi ke, ya, musuh-musuh yang zahir tu. Tapi subhanallah tuan puan sekalian, ya, musuh-musuh yang tersembunyi. Musuh yang tersembunyi ni tuan puan sekalian, nafsu kita, nafsu yang serakah. Ya, nafsu tak dapat dibendung. Musuh tersembunyi, bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan. Allahu Akbar. Ya, berapa ramai orang yang sudah terjebak, orang yang jatuh kerana apa? Kerana tidak dapat melindungi diri daripada musuh-musuh yang tersembunyi tadi. Ya, jadi doa silahul mukmin. Doa adalah senjata mukmin. Ya, makna kata dengan doa yang selalu kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mudah-mudahan itu menjadi senjata kita, ya, bila kita berlawan dengan musuh, tak kira musuh zahir ataupun musuh yang batin. Ya, baik, sama-sama kita baca doa ini. InsyaAllah nanti Ustazah akan kongsikan juga doa ini insyaAllah, ya, dalam media sosial insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك وحتى نناصحك في التوبة وخوفا منك وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك. سبحان خالق النور سبحان خالق النور سبحان خالق النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan khasyah, perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu yang dengan amalan itu kami berhak mendapat redha-Mu dan kurniakan kami rasa beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadap-Mu. Maha suci Zat yang menciptakan cahaya, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Engkau dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah sahabat-sahabat, ada sebahagian daripada kalian yang dapat mengikuti bersama-sama program munajat ya pada hari wukuf baru-baru ni. Dan Ustazah minta maaf ya kerana pakej ni hanya untuk 500 orang saja ya dalam platform Zoom itu. Jadi ramailah yang WhatsApp, yang DM, yang apa semua ya tak dapat masuk. Tak apa, insya-Allah pada waktu yang lain ni kita akan perbesarkan skala ya peserta tersebut. Dan Ustazah berdoa dan berharap kepada Allah agar segala munajat kita, doa kita ya sentiasa dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik sahabat-sahabat, muslimin muslimat sekalian, adik-adik, anak-anak, sila buka muka surat 351 Al-Quran kalian. Ya, muka surat 351 Surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 22. Surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 22. Subhanallah, ya sahabat-sahabat sekalian, terlalu syarat dengan pengajaran apa yang bakal kita baca dan bakal kita tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Dan Ustazah hanya mampu meletakkan tajuk dia, tuan-puan, ya, padahal dia punya pengajaran dia dari banyak sudut kita akan lihat. Tapi Ustazah meletakkan tajuknya adalah maafkanlah kerana kita pun perlu dimaafkan. Ya, itu sebenarnya hanyalah salah satu daripada pengajaran-pengajaran yang sangat banyak daripada ayat-ayat yang bakal kita tadabbur ini. Ya, jadi maaf Ustazah kalau Ustazah pun tak reti nak letak tajuk ya yang lebih menyeluruh. Tapi tajuk itu sebenarnya berkait dengan salah satu daripada pengajaran-pengajaran yang cukup banyak yang kita insya-Allah akan lihat daripada potongan ayat Quran yang akan kita tadabbur ini. Dan Ustazah percaya sahabat-sahabat sekalian, ia tidak dapat kita selesaikan pada pagi ini saja. So kita akan sambung lagi ya pada ayat-ayat yang sama, iaitu surah An-Nur ayat 11 hingga 22. Ya, kita nak kaitkan sahabat-sahabat bukan saja dengan melihat kepada asbabun nuzul ataupun sebab ayat ini diturunkan ataupun kisah yang menjadi latar belakang kepada ayat ini, ya, bahkan kita nak mengambil pengajarannya sahabat-sahabat sekalian dengan kehidupan semasa, dengan kisah semasa, dengan keadaan kita sekarang sebagai sebuah pengajaran yang sangat penting kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi sekalian, ya, mari kita baca terlebih dahulu dengan khusyuk, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik bacaan insya-Allah surah An-Nur ayat 11 hingga 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat, kalau Ustazah ada tersilap sikit ya dalam baca, mohon betulkan sebab Ustazah pun baca tadi banyak ya dan agak kecil sikit Ustazah punya ayat-ayat Quran yang Ustazah baca. Jadi Ustazah bimbang ada tersilap, ada yang panjang patut pendek ke, jadi tolong mohon tegur ya pada ayat surah An-Nur ayat 11 hingga 22 yang Ustazah bacakan tadi. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita tengok pada maksud dia ya. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan daripada dosa yang diperbuat. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar daripada dosa yang diperbuat, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminah tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh kerana mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal ataupun berita bohong itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah ia adalah soal yang besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti ini selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yakni berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, yakni syaitan, menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih daripada perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah memaafkan kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, Ustaz mohon kepada Allah agar dapat menyampaikan, dapat berkongsi ya dengan sebaik-baiknya insya-Allah, ya. Baik, pertama sekali Ustazah yakin sahabat-sahabat semua faham ya bahawa pada ayat-ayat yang kita baca tadi ada kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini ataupun menjadi latar belakang kepada ayat ini, dan kisah itu sangat masyhur disebut dengan namanya kisah Al-Ifk ataupun disebut hadithul ifk, ya, kisah tentang Al-Ifk. Iaitu kisah satu berita bohong yang telah berlaku, sasarannya adalah kepada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan juga kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat di sini adalah Safwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani radhiyallahu an. Ya, ini adalah berlaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Nabi tadi Safwan bin Mu'attal. Bila kita sebut tentang Al-Ifk, Al-Ifk adalah berita bohong. Hadithul Ifk maknanya berita bohong, kisah bohong. Dan bila sebut Al-Ifk maknanya adalah satu pembohongan ataupun tuduhan ataupun berita bohong yang besar, ya, yang telah berlaku secara besar-besaran, ya. Bila sebut usbah, ada ya kita jumpa pada ayat ini, usbatum minkum, bila disebut perkataan usbah maka ia menggambarkan segolongan orang, ya, dan bila sebut segolongan orang dia menggambarkan jumlah 10 sampai 40. Ini menurut kata ahli ilmu, bila sebut berita bohong ni berlaku pada zaman Nabi, berlaku terhadap isteri baginda Nabi SAW, dan dia berlaku di kalangan kamu, maknanya di kalangan kamu, usbah tu memberikan makna sebarannya itu lebih kurang, ya sahabat-sahabat, 10 ke 40 orang. Maknanya yang turut terlibat dalam menyebarkan, ya, sebaran dia. Baik, bahkan disebut juga, ya, berlaku sebaran tu, disebut nama-nama tu. ada disebut nama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Zaid bin Rifa'ah, Hasan bin Thabit, Mistah bin Athathah, Hamnah binti Jahshi, saudara perempuan Ummul Mukminin Zainab sendiri iaitu Hamnah binti Jahshi, dan isteri Talhah bin Ubaidillah. Itu di antara orang-orang yang ikut terlibat bersama-sama yang dimaksudkan dalam usbah, golongan yang terlibat dalam penyebaran, ya, cerita tadi. Jadi Ustazah akan bacakan dulu sahabat-sahabat sekalian sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sendiri, supaya kita dapat melihat kisah ini dengan lebih jelas, ya, lebih jelas, lebih terperinci,
dan bersumberkan kepada sumber yang sahih. Ya, tuan-puan sekalian. Baik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan suatu perjalanan, ini adalah kisah yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan sebuah perjalanan, maka baginda akan melakukan pengundian di antara isteri-isteri baginda untuk menentukan siapakah yang akan ikut menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu misi peperangan yang akan dilakukan iaitu perang Bani Mustaliq, ya, ataupun dikenali juga dengan nama perang Al-Muraisi', ya. Jadi Nabi SAW seperti mana biasa buat pengundian. Ustazah cuba mudahkan cerita, ya. Nabi SAW buat pengundian. Jadi ternyata pada pengundian untuk pergi kepada perang Bani Mustaliq, jatuhlah undian itu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau mengatakan ternyata yang keluar adalah undian aku. Lalu aku pun ikut pergi menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu berlangsung setelah turunnya ayat hijab. Waktu itu aku dinaikkan dan dibawa dalam sebuah sekedup. Maknanya dalam bekas tu kan. Duduklah Sayyidatuna Aisyah dalam bekas tersebut, sekedup tu, jadi nanti akan dibawa, ya, oleh diletakkan di atas binatang tunggangan, ya, nanti akan dibawa ditarik oleh para sahabat yang lain. Lalu kami pun memulai perjalanan. Singkat cerita, setelah selesai dari peperangan tersebut, Nabi SAW pun melakukan perjalanan pulang ke Madinah. Jadi dalam perjalanan pulang ke Madinah, ya, ketika mana Nabi SAW mengarahkan untuk siap kembali melanjutkan perjalanan. Maknanya dalam perjalanan pulang ada juga persinggahan, berhenti sekejap, ya, kemudian sambung lagi. Jadi pada salah satu daripada persinggahan tadi, ya, bila Nabi kata okey, kita siap untuk teruskan perjalanan, aku pun berjalan kembali. Aku pun berjalan hingga melewati pasukan untuk suatu keperluan. Jadi Sayyidatuna Aisyah ni ada satu keperluan, ya, mungkin qada hajat dan sebagainya, jadi keluar, kemudian nak masuk baliklah ke sekedup tadi. Tetapi setelah aku bergegas ke tempat kenderaan, ya, bila aku dah berada pada sekedup tadi, bila aku meraba kepada dadaku, ternyata kalungku yang dibuat daripada untaian manik-manik zafar, iaitu sebuah nama kota di Yaman, nama manik itulah, ya. Kalung aku putus dan jatuh. Jadi bila Sayyidatuna Aisyah rasa tak ada kalung tu, jadi aku pun kembali untuk mencarinya. Jadi pergi balik kat tempat yang tadi dilalui oleh Sayyidatuna Aisyah sendiri atas keperluan tadi, so nak cari kalung. Ketika aku sedang pergi mencari kalungku itu, pasukan yang bertugas mengangkutku berjalan menuju sekedup tadi, lalu mengangkat sekedup tadi ke atas punggung unta yang menjadi kenderaanku. Waktu itu mereka mengira bahawa aku sudah ada dalam bekas tadi tu. Kaum perempuan di kala itu adalah rata-ratanya bertubuh kurus kerana mereka hanya makan sedikit. Ini kata-kata Sayyidatuna Aisyah, ya. Oleh kerana itu pasukan yang bertugas mengangkat sekedup tadi tidak merasa curiga dengan ringannya sekedup tadi ketika mereka mengangkatnya ke atas punggung unta, ya, kerana ringan itu adalah benda biasa. Memang wanita-wanita, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pada ketika itu memang makannya sikit. Jadi memang kalau diangkat tu tak terasa, ya, angkat sekedup tu. Lalu mereka pun menjalankan unta dan melanjutkan perjalanan. Kemudian aku berhasil menemukan kembali kalungku yang hilang setelah pasukan tadi telah pun memulakan perjalanan. Aku mendatangi tempat-tempat di mana mereka beristirahat. Tetapi di sana tidak ada seorang pun yang memanggilku dan tidak ada seorang pun yang menjawab panggilanku. Lalu aku pun berjalan menuju ke tempat turunku semula kerana aku berfikir orang-orang akan menyedari kalau aku tidak ada bersama, jadi mereka akan datang kembali menjemputku di tempat aku turun tadi. Ketika aku duduk di tempatku itu, kedua mataku mulai merasa mengantuk. Lalu aku pun tertidur. Waktu itu Safwan bin Mu'attal As-Sulami Al-Dhakwani radhiyallahu an berhenti untuk beristirahat di tempat yang agak jauh di belakang pasukan yang lain.
sahabat-sahabat kena faham, ya, dalam perjalanan tersebut memang akan ada, ya, sahabat yang digelirkan untuk lewat sikit daripada rombongan. Kenapa? Tujuan dia adalah, inilah tujuan dia untuk melihat kalau ada yang tertinggal, barang tertinggal, ancaman musuh dan sebagainya. Jadi akan ada yang memang ditugaskan untuk bergelirlah melewatkan perjalanan. Jadi dalam hal ini Safwan bin Mu'attal memang terkebelakang daripada kumpulan tadi. Dan bila dia sampai, sahabat-sahabat sekalian, ya, dan dia sampai di tempat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang menunggu sampai tertidur tu, dia melihat sosok manusia yang sedang tertidur. Jadi Safwan bin Mu'attal pun mendatangi, dan kalau ikut gambaran kepada cerita yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebut ini, maknanya Sayyidatuna Aisyah telah membuka sikit wajah dia, ya, wajah beliau. Padahal ketika sebenarnya ayat hijab dah turun, so semua tutup, ya. Tapi pada ketika itu semacam kisah ni menunjukkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah buka sikit, ya. Jadi Safwan bin Mu'attal telah pernah melihat wajah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sebelum ayat hijab turun. Jadi maknanya bila dia melihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, cepat saja Safwan bin Mu'attal mengenali siapakah itu. Sebelum turun ayat hijab, dia memang sudah pernah melihatku. Okey. Ketika tahu, bila Safwan bin Mu'attal nampak saja itu adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang berseorangan, orang lain semua dah pergi dah dalam keadaan tertidur. Lalu Safwan bin Mu'attal langsung membaca kalimah istirja'. Tengok tu terus baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terus baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah istirja' ni sahabat-sahabat, ya, kita jangan lupa bahawa kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya orang-orang apabila dia dilanda musibah, langsung dia akan menyebut kalimah istirja' tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya di peringkat Safwan, pada pihak Safwan bin Mu'attal, nampak saja, ya Allah, ini seorang wanita, dan wanita ini adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah waktu malam, ya, dan maknanya subhanallah tuan-puan sekalian, hanya berdua. Bila nampak tu makna nampak dah ini ujian ni. Lalu sebab itu dibaca istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan kuatnya Safwan bin Mu'attal membaca kalimah istirja' tadi membuatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terjaga. Lalu aku pun menutupi wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, sungguh waktu itu Safwan bin Mu'attal tidak mengucapkan sepatah perkataan pun padaku. Dan tidak pula aku mendengar sepatah kata pun daripadanya kecuali bacaan istirja'. Maknanya, itu semua dalam keadaan sepi, sahabat-sahabat. Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an tidak mendengar apa-apa perkataan pun daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar apa-apa perkataan pun daripada sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal kecuali hanya kalimah istirja' saja. Masya Allah, ya, pengajaran dia terlalu besar, sahabat-sahabat sekalian. Terlalu besar. Tengok macam mana kesungguhan kedua-dua orang insan yang mulia ini untuk menjaga diri dan mengelakkan dari sebarang bentuk perkara yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang tidak diingini. Sampaikan bicara pun dijaga. Setiap patah kalimah yang nak sebut pun sangat dikhawatiri, ditakuti menjadi perkara yang tidak baik. Sebab ini berada dalam lingkungan fitnah. Berada dalam lingkungan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Hanya berdua. Ujian daripada Allah. Subhanallah, ya, Ustazah pun tak reti nak sebut satu persatu dah, ya. Benda ni banyak pengajaran dia, tuan-puan sekalian. Banyak pengajaran. Tengok bagaimana hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, ya, ketika mana Allah uji.
Subhanallah tuan-puan, bagilah ustazah bercakap sikit, ya, berhenti sekejap kat sini nak bercakap sikit, nak kaitkan dengan pelbagai keadaan yang berlaku dalam dunia hari ini. Tuan-puan sekalian, kita kena ingat, orang, ya, manusia ni termasuk kita, kadang-kadang diuji oleh Allah Azza wa Jalla nak tengok keimanan dan ketakwaan kita. Nak tengok keteguhan jiwa kita. Iman ini kena dibuktikan tuan-puan. Takwa ni dibuktikan. Bukan hanya cakap mulut saja. Bukan hanya menampilkan karakter pada pandangan mata zahir manusia seolah-olah macam alim sangat, seolah-olah macam warak sangat. Itu cerita lain. Ya, di sisi Allah Azza wa Jalla, iman itu akan diuji. Takwa itu kena melalui satu proses uji kaji. Jadi, kita tengok macam mana ya sahabat-sahabat sekalian diuji pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, maknanya berlakulah keadaan yang tadi Ustaz nak kaitkan dengan kita semualah pada zaman hari ini. Bila Allah uji tuan-puan sekalian, apa yang datang kepada kita sebagai ujian antara lain adalah peluang. Peluang dan kekuatan, kesempatan dan kekuatan. Apa maksud ustazah? Tuan-puan, kalau peluang tak ada, kita tak tahu sejauh mana iman kita. Kalau tidak diuji dengan kesempatan tadi tu, kita pun tak tahu kita ni betul ke kuat semangat ni, kita ni betul ke kuat iman ni. Tapi tengok, banyak benda Allah uji tuan-puan sekalian, dia ada kesempatan dan dia ada kekuatan. Kekuatan dan benda ni terlalu besar maksud dia. Contoh ya tuan-puan sekalian, orang yang sibuk, orang sibuk sangat. Sibuk dengan perkara-perkara kebaikan. Ya, sibuk dengan perkara kebaikan tuan-puan sekalian, dia tidak ada kesempatan untuk sibuk dengan kejahatan. Dia sibuk sangat. Sibuk dengan amanah-amanah yang Allah berikan kepada dia dan dia bertakwa kepada Allah dalam menunaikan amanah tersebut. Lalu dia tidak ada banyak kesempatan. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, berapa ramai orang yang Allah uji. Okey, malam kamu bersendirian. Dekat bilik hotel ke, dekat rumah ke, dalam bilik ke, tak ada manusia yang nampak kamu. Ya, dan kamu sebenarnya bersendirian. Kamu ada masa yang sangat banyak, yang sangat lapang. Kamu boleh tengok pornografi dekat handphone kamu. Kamu boleh layan, kamu boleh buat satu salah laku seksual. Ya, kamu boleh ganggu wanita-wanita kat luar sana menggunakan kedudukan kamu, ya, menggunakan macam-macam lah yang ada pada kamu. Kamu boleh buat gangguan seksual pada orang kat luar sana. Ya, kemudian diam-diam, senyap-senyap dosa tu berlaku. Sebab kamu ada masa. Sebab kamu ada peluang. Sebab kamu ada kesempatan. Nampak tak sahabat-sahabat sekalian? Ya. Dan kamu ada kekuatan juga untuk melakukannya. Internet pun kuat contohnya. Sampai bab internet kuat pun jadi kekuatan. Internet pun kuat. Kamu ada kekuatan. Kamu masih muda. Kamu ada kekuatan. Ya. Kamu ada kesihatan. Orang tak sihat, terlantar, mana boleh tuan-puan. Dia nak buat benda-benda macam ni. Kamu sihat. Ini ujian. Ini ujian. Sahabat-sahabat, tolonglah, ya, tolong dengar betul-betul yang Ustaz sampaikan. Adik-adik, anak-anak ingat apa yang Ustaz cakap dan tolong doakan Ustazah juga supaya Allah tambah ketakwaan. Ya, ingat, ini ujian. Subhanallah, tengok tuan-puan macam mana isteri Nabi SAW yang mulia. Ya, sahabat Nabi berada dalam keadaan, tengok apa dia, Masya Allah, Allah uji. Hanya berdua. Suasana sunyi sepi, macam-macam boleh berlaku. Ya, tak kita nafikan, ya, maknanya musuh dalaman juga, syaitan boleh menggoda sahabat dan sebagainya. Sebab sahabat pun tak maksum ya tuan-puan sekalian. Jadi, apa yang kita dapati kat sini, tengok macam mana ketakwaan yang ada pada sahabat tadi, Safwan bin Mu'attal. Nampak tu terus ingat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah buah daripada ketakwaan tuan-puan sekalian. Dan tengok macam mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha senyap, satu perkataan pun tak cakap. Tak ada nak merintih, tak ada nak merengek, tak ada nak cerita apa, senyap. Satu perkataan pun tak cakap. Ya, sebab tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Bukan satu dua kes tuan-puan sekalian, bukan satu dua perkara, bukan satu dua kes yang kita telah ketahui, ya, yang merujuk juga kepada ustazah dengan para asatizah juga tuan-puan sekalian. Maknanya apa dia? Ya Allah, Allah menguji. Menguji apa yang kita cakap, menguji
mengujilah tuan-puan, dia menguji kita semua hamba-hambanya. Dan kadang-kadang inilah kalau kita tengok ya, ujian tu apa dia? Okey, kalau untuk seorang laki-laki ujian tu perempuan jadi ujian, kemewahan juga jadi ujian. Ya, duit yang Allah beri, nikmat yang Allah beri pada kita pun jadi ujian sampai tak dapat kawal nafsu kita dan sebagainya. Lama-lama jadi tabiat tuan-puan sekalian. Lama-lama kita dengar pun kesian nak tolong bantu macam mana ni, dah psycho ke apa benda ni. Macam-macam tuan-puan. Tapi percayalah, tengok daripada Ramadan lagi Allah bercakap pasal takwa. Ya, masa raya korban pun pasal takwa. Faham tak makna takwa? Faham tak cerita takwa yang kita sebut daripada awal mihrab Ramadan lah, mihrab tu lah, mihrab ni sampai mihrab Quran. Sahabat-sahabat, jiwailah apa yang kita sedang faham, yang kita belajar tentang takwa ni. Takwa ni bukan pasal nak buat amal soleh je tuan-puan. Takwa ni bukan pasal nak buat baik je. Takwa adalah menjaga diri kita daripada maksiat. Percayalah, setan yang datang tu besar-besar. Akan ganggu orang-orang ni, terutama orang dakwah, terutama orang mengajar, terutama orang berilmu. Tak heran dah kamu nak puasa, puasalah. Kamu nak sedekah, sedekahlah. Kamu nak buat baiklah. Kamu nak ni, tak heran dah setan tu. Tapi kat mana tuan-puan yang kita akan diuji, yang ketika itu takwa kita sangat diperlukan dengan benda maksiat. Maksiat tu bukan terang-terang, bukan teguk arak tuan-puan. Ketika mana sembunyi-sembunyi. Ketika mana orang tak nampak apa yang kamu buat. Ini takwa. At-taqwa hahuna, takwa tu kat sini. Ya, orang lain tak tahu. Tapi takwa tu kat sini. Kamu depan orang, kamu belakang orang. Kamu rasa takut kepada Allah. Tengok doa yang Ustaz baca tadi tuan-puan sekalian. Ya, doa berapa banyak minta. Bagilah kami rasa takut, bagi kami rasa takut. Kalau tak ada rasa takut, kita boleh sentuh perempuan yang bukan mahram. Boleh sampai macam-macam tuan-puan. Tak kira benda ni boleh berlaku pada ahli ibadah pun boleh, pada ahli ilmu pun boleh tuan-puan. Kalau tidak ada rasa takwa. Tapi bila ada rasa takwa tuan-puan, tak berani. Mohonlah ketakwaan daripada Allah. Ya, Allahu Akbar. Tu nak cakap macam mana? Sahabat-sahabat, doakanlah ummah. Doakanlah kita semua. Doalah banyak-banyak. Ya, mohonlah ketakwaan daripada Allah. Dan berapa banyak dalam ayat yang panjang yang kita baca ni, yang Allah sebut, ya, Allah sebut apa dia? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau tidak adalah kurniaan Allah, tidak adalah rahmat Allah, kita semua ni maknanya boleh mendapat azab yang pedih. Kita semua ni boleh terjebak pada dosa, sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada ayat yang lain. Tengok mana ayat yang Allah sebut. Walakinallaha yuzakki man yasha. Ma zakka minkum min ahadin abada. Sebelum tu lagi ya. Kalau tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya, maka tidak adalah yang bersih. Ya, tidak ada ma zakka minkum min ahadin abada. Sekejap ya, saya tengok betul-betul kat mana. Kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang boleh bersih daripada perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Baca ni dengan rasa takut sahabat-sahabat. Kalau tak kerana kurniaan Allah, kalau tak kerana rahmat Allah, tak ada siapa yang bersih daripada keji dan mungkar. Kecuali Allah bersihkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi bila kita baca ni kan, ya Allah, menangislah. Tak perlu nangis depan orang ke apa. Nangis dengan Allah, menangis dengan Allah. Minta apa? Wahai Allah, rahmatilah aku. Yang dengan rahmatmu itu, engkau jauhkan, lindungi daripada maksiat. Engkau lindungi daripada perbuatan keji, daripada perbuatan mungkar. Bahkan lebih teruk lagi, jangan sampai jadi habit pula. Benda-benda maksiat, benda-benda mungkar. Ya, sampai jadi psycho pula dengan benda-benda mungkar. Tolonglah sahabat-sahabat. Ustaz bercakap pada diri Ustaz sendiri, pada tuan-puan, pada anak-anak kita, generasi yang sedang membangun ni. Ya, tolonglah. Fokuskanlah untuk apa dia? Fokuskan untuk menanamkan ketakwaan dalam diri kita. Bukankah itu juga menjadi tujuan Ramadan baru ni, la'allakum tattaqun, ibadah korban lagi tentang takwa. Perjalanan kita ni sentiasa tentang takwa. Solat Jumaat, khutbah Jumaat, ittaqullah. Tolonglah sahabat-sahabat, fahamilah makna takwa yang sebenar. Ya, berkait dengan apa? Jangan fikir nak buat baik je. Jaga diri kita daripada maksiat. Jangan terjerumus kepada zina. Jangan terjerumus kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada zina.
Allahu Akbar. Sebab tu berulang-ulang kali Ustaz pernah baca kan kat sini kan, dia ulang tentang hadis Nabi. Nabi kata akhirat besok orang akan datang dengan amalan dia sebesar gunung Tihamah. Pahala amalan dia, pahala amalan puasa dia, zakat dia, sedekah dia, segala kebaikan lah. Tetapi Allah campakkan dia dalam neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Ya. Kenapa sahabat-sahabat? Mereka buat macam-macam kebaikan. Nabi sebut kerana ketika mana mereka bersendirian, mereka melakukan dosa. Mereka melakukan maksiat. Dan pastilah maksud Nabi SAW itu maknanya bukan orang bertaubat lah. Maknanya mereka tu rasa lega. Lega dengan dosa yang mereka buat. Mereka tak rasa takut pun kepada Allah. Bahkan mereka rasa terselamat. Tak apa, aku buat jahat ni, aku buat maksiat ni, orang tak nampak, orang tak tahu. Ya, seorang dua je yang tahu, mangsa contohnya. Kalau kita buat gangguan seksual kan, ya. Kita kata macam tu dan kemudian kita tak rasa bersalah, kita tak bertaubat, taubatan nasuha. Bahkan kita main-main je nama Allah. Tak apalah, malangkan boleh taubat, malangkan boleh taubat. Allah kan baik, Allah kan baik. Subhanallah, subhanallah. Ini bukan takwa. Ini bukan takwa. Takwa, kita rasa takut melakukan maksiat kepada Allah. Dan kita rasa pedih dengan maksiat yang kita buat kalau kita dah taubat nasuha. Kita takut, kita cantas semua benda yang boleh menyebabkan kita dekat kepada maksiat. Jangan main-main nama Allah. Jangan sebut tak apa, buat je maksiat ni. Ya, tak apa, Allah kan baik. Allah kan penyayang. Allah bukan sahabat-sahabat. Orang yang benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla rasa sangat berduka dengan maksiat yang kita buat. Tak padan dengan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita, mudah-mudah secara bersendirian kita melakukan maksiat tersebut. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Belajarlah daripada kisah-kisah yang kita baca dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Ustazah berhenti pada peristiwa istirja', ya, kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang disebut oleh sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal ketika mana melalui satu kesempatan ujian, ya, daripada Allah Azza wa Jalla dan benar-benar dengan penuh ketakwaan, ya, cermat, berhati-hati. Ini adalah ujian, ya, jadi berhati-hati sangat untuk menguruskan ujian tersebut yang pastinya dengan bantuan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kekurniaan Allah. Jadi ceritanya masih panjang lagi. Mungkin kita terpaksa ambil 1, 2, 3 siri, ya, tuan-puan, untuk ayat ini. Tapi Ustazah cuba sangat sedaya upaya, ya, menjadikan ruang ini juga sebagai ruang untuk menasihati ummah, bahkan diri Ustazah sendiri. Doakanlah Ustazah, doakanlah anak-anak Ustazah, keluarga Ustazah, ya, agar Allah jauhkanlah daripada fitnah dunia, fitnah Allahu Akbar, ya, maksiat dan sebagainya yang kadang-kadang tertimpa kepada ahli ibadah juga, kepada ahli ilmu juga. Ya, baliklah semula kepada Allah dengan taubat nasuha, kepada kita semua yang mungkin pernah teruji dengan dosa-dosa seperti ini, ya. Jadi Ustazah berhenti dulu sahabat-sahabat sekalian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntuh di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku. Suluh
suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
lisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.